السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اهتدى بهدیہ إلى یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، رواہ الامام مسلم۔ حاضرین کرام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور اس پروگرام میں حاضری دینے والے یا سننے والے سارے سامعین کرام و سامعات، آج کا موضوع ہے عرفہ کے دن کی فضیلت اور برکت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت اور مہربانی سے ہم سب کو عرفہ قربانی کے دن ایام تشریق کی برکتوں اور فضیلتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان سارے اعمال کو کرنے کی توفیق دے جو اعمال خصوصیت کے ساتھ عرفہ کے دن، قربانی کے دن یا ایام تشریق میں افضل اور برتر ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، عرفہ کے دن کی فضیلت، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن کی فضیلت اور اس دن کی برکت اور عظمت کا اندازہ لگانا چاہے تو شاید نہ لگا پائے، کیونکہ عرفہ کا دن یہ بہت ہی عظیم دن اور برکت والا دن ہے۔ ایک مومن مرد اور عورت اس بات کا بھی شدت کے ساتھ احساس کرتے ہیں کہ جو مبارک دن ہوتے ہیں، افضل والے دن ہوتے ہیں یا مبارک مہینے ہوتے ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور مبارک اور افضل دن بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہیں، جن کے اندر کیا گیا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کے بنسبت کسی اور دن کا عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور لگ بھگ 5 دن سعودیہ عربیہ کے اندر اور ہندوستان اور دیگر ملکوں میں 4 دن یہ افضل دن اتنے تیزی کے ساتھ گزر گئے جس کا احساس بھی نہیں ہوا کب ذی الحجہ کا چاند نکلا تھا، اور ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ آج 5 دن گزر گئے۔ اب عرفہ کے دن کا انتظار ہے اور قربانی کے دن کا انتظار ہے، اور ایام منا، ایام تشریق کا دن کا انتظار ہے۔ یہ دن بھی
بہت ہی آسانی کے ساتھ، بڑی ہی برق رفتاری کے ساتھ بجلی کے مانند جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ یقیناً نیک گھڑیاں، برکت اور افضل اوقات اور مہینے اور ٹائم بہت جلدی گزر جاتے ہیں، لیکن سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق بخش دیتا ہے ان مبارک دنوں کو غنیمت سمجھنے کی۔ باتیں چل رہی تھی عرفہ کے دن کی فضیلت۔ عرفہ کے دن کی فضیلتوں میں سے بہت ساری فضیلتیں ہیں، چنانچہ نمبر 1 عرفہ کے دن کی فضیلت نمبر 1، آپ لوگ جانتے کہ اللہ تعالی نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے بنائے۔ حرمت والے مہینے، جن 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ عرفہ کا دن ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے جن 4 مہینوں کو حرمت اور احترام والا بنایا ہے، یہ عرفہ کا دن ان حرمت والے مہینوں میں سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کے دنوں میں سے ایک عظیم ترین دن ہے۔ عرفہ کی دوسری فضیلت، عرفہ کے دن کی دوسری فضیلت، حج کے کل کتنے مہینے ہیں؟ 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ حج کے 3 مہینے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تینوں مہینوں کے اندر حج جیسے اعمال کے ارکان کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو جہاں عرفہ 4 حرام مہینوں کے دنوں میں سے ایک دن ہے، وہیں پر عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ حج کے 3 مہینوں کے دنوں میں سے ایک عظیم ترین دن ہے۔ اسی طریقے سے تیسری فضیلت کہ اللہ تعالی نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالی کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور گنتی کے چند دنوں سے مراد جو قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، چند گنتی کے معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں، یاد کریں۔ تو ایام معلومات میں سے یا ایام معدودات میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کی فضیلت کو جاننے کے لیے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ عرفہ کے دن کی اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، والشفع والوتر، اور شفع سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، اور وتر سے مراد طاق، یہ عرفہ کا دن ہے۔ تو اللہ تعالی نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالی جو عظمت والا ہے، جو عظیم ہے، اور اللہ تعالی نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے، اس سے پتہ چلا کہ عرفہ کا دن یہ بھی عظیم ترین دن ہے۔ سامعین کرام، عرفہ کا دن ان دنوں میں سے ہے، ان 10 دنوں میں سے ہے جن دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔
عرفہ کا دن حرام مہینوں کے دنوں میں سے ایک ہے. عرفہ کا دن حج کے مہینوں کے دنوں میں سے ایک دن ہے. عرفہ کا دن عشر ذی الحجہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے. عرفہ کا دن گنتے کے ان چند دنوں میں سے ہے جن دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا ہے جانوروں پر. اور عرفہ کا دن ان دنوں میں سے ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. ان ساری چیزوں سے عرفہ کے دن کی عظمت، فضیلت اور برکت ثابت ہوتی ہے. اور سنیے، عرفہ کے دن کی عظمت پر قربان جائیں. یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے دین اسلام کو مکمل فرمایا ہے. دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالی نے عرفہ ہی کے دن کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور دین کو مکمل کر کے تمہارے اوپر اپنی ساری نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اور منتخب کروایا. یہ آیت کریمہ جس کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالی نے اپنے رحم و کرم سے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا، یہ چیز عرفہ کے دن ہوئی ہے. جمعہ کا دن تھا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سن 10 ہجری کے اندر عرفہ کے میدان میں اپنے سواری مبارک پر تھے کہ جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کر کے اترے کہ آج ہم نے اس عرفہ کے میدان میں اس جمعہ کے دن میں اس 9 ذی الحجہ کو تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا. تو وہ دن، اس دن کی عظمت کا کیا پوچھنا جس دن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اس دن دین اسلام کو مکمل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے مومنوں کے امیر، تم لوگ اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے لیے اترتی تو جس دن وہ آیت اتری ہے اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے، خوشی کا دن منا لیتے، سب سے مبارک دن اس کو مانتے. حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے بھائی؟ یہودی نے کہا یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر نے کہا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے. یہودی کہتا ہے کہ اے عمر، جو آیت تم لوگ قرآن مجید کے اندر پاتے ہو، پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر اترتی تو اس آیت کے اترنے کے دن اور وقت کو عید کا دن منا لیتے، خوشی کا دن منا لیتے. حضرت عمر نے کہا ہمیں یاد، ہم جانتے ہیں اس دن کو جس دن یہ آیت کریمہ ہمارے پیارے حبیب نبی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری. یہ اس وقت اتری جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے. تو عرفہ کی فضیلتوں میں سے، عرفہ کے دن کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ عرفہ ہی کا دن وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، منتخب کیا، چن لیا دین اسلام کی تکمیل کی خاطر، دین اسلام کو مکمل کرنے کے خاطر. جہاں اللہ نے عرفہ کے دن کا قسم کھایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کے حرام مہینوں کے دنوں میں سے ایک بنایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے
حج کے مہینوں کے دنوں میں سے عرفہ کے دن کو ایک دن بنایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کے قسم کھانے کے ساتھ ساتھ عرفہ کے دن ہی دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں عرفہ کا دن تاریخ کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک نام ہے یوم الترویح، سیراب کرنے کا دن، یہ 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام حج کے موقع پر 8 ذی الحجہ ہی کو اپنے جانوروں کو سیراب کرا کے پانی پلا کر کے میدان منا میں جاتے تھے۔ یوم الترویح یہ 8 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ یہ 9 ذی الحجہ ہے، یوم النحر یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ ایام تشریق جس دن صحابہ کرام اپنے قربانی کے جانوروں کے یا حج کے جانوروں کے گوشت کو سکھاتے تھے، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، وہ ہے 11، 12 اور 13۔ یہ حج کے دن بھی ہے، یوم الترویح 8 ذی الحجہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ اور عام لوگوں کی معلومات کے لیے نشانی کے طور پر میں بتلانا چاہتا ہوں، جہاں ہم لوگ اسلامی پرچم سے اور اسلامی آداب سے بہت سارے مسلمان دور ہو گئے، وہیں پر مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ آ گئی ہے کہ انگریزی تاریخ کے کثرت استعمال کی وجہ سے، چونکہ گھڑیوں میں، موبائلوں میں، کیلنڈروں میں، سارے کاروبار میں انگریزوں کی بنائی ہوئی تاریخ یہ عام ہو گئی، اور مسلمانوں کی جو اسلامی اور ہجری تاریخ تھی مسلمانوں نے اسے بھلا دیا۔ اسی لیے پوچھ لیجئے، نہ کوئی یوم عرفہ جانتا ہے، نہ کوئی یوم النحر جانتا ہے، نہ کوئی ایام بیت جانتا ہے۔ عرفہ کا دن بقرعید سے پہلے والا جو دن ہے، یہ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ ہے، جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں اور عرفہ سے آنے کے بعد رات مزدلفہ میں بتاتے ہیں، اور صبح آ کر کے جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے اور پھر قربانی کرتے، پھر بال منڈاتے، پھر صفا خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کا سعی کرتے۔ یہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، عربی تاریخ کے حساب سے 9 ذی الحجہ۔ اس سال عرفہ کا دن سعودیہ عربیہ کے اندر جمعرات کو پڑے گا۔ آج اتوار تھا، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات کو، اور قربانی کا دن جمعہ کے دن پڑے گا۔ ایسے ہی ہے نا، قربانی کا دن جمعہ کے دن پڑے گا۔ انڈیا اور پاکستان میں چاند دیکھنے کے اعتبار سے عرفہ کا دن، اس سال کا عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑے گا۔ سعودی عربیہ میں عرفہ کا دن جمعرات کو پڑ رہا ہے، اور انڈیا اور پاکستان میں جہاں سعودیہ کے ایک دن کے بعد چاند نظر آتا ہے، جمعہ کے دن پڑے گا عرفہ کا دن۔ یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہم نے بتلائی۔ اب آئیے، عرفہ کے دن حجاج کرام کیا کرتے ہیں؟ سارے کے سارے حجاج کرام عرفہ کے دن میدان عرفہ میں جاتے ہیں، اور میدان عرفہ میں جانا یہ حج کے اہم ترین بنیاد اور ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی حج پر جانے والا عرفہ کے میدان میں نہ جائے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اور عرفہ کے دن سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے، داخلے کے بعد سے لے کر کے مغرب تک عرفہ کے میدان میں حجاج کرام کا باقی میدان عرفہ میں باقی رہنا یہ واجب ہے۔ اور عرفہ کے میدان میں حجاج کرام
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए ज़ोहर और असर की नमाज एक अजान और 2 तकबीर से पढ़ेंगे, 2 रकात, जमा और कसर। और अरफा के मैदान में हुज्जाजे किराम रोजा नहीं रख सकते जो हालत हज में है, जो हालत एहराम में है। बाकी वो अल्लाह के जिक्र अस्कार, तौबा इस्तिग़फ़ार, तस्बीह और तहलील और तकबीर में लगे रहेंगे। लेकिन वो लोग जो हज पर नहीं गए हैं उनके लिए अरफा के दिन एक निहायत अजीम तरीन खुसूसी अमल है जिससे गाफिल अपने आप को बहुत सारे खैर और बहुत बड़े अजर और सवाब से महरूम रखेगा। इसीलिए मैंने याद दिला दिया इस प्रोग्राम में हाजिरी देने वाले तमाम मर्द ज़न, मामाएं और भाई लोग कि याद रखना, सऊदिया अरबिया में जो लोग हैं इस साल जुमेरात को अरफा का दिन है, और जो इंडिया और पाकिस्तान में है, लेकिन अरफा का रोजा वो रोजा है जो नफल है, जो सुन्नत है। लेकिन याद रखो, एक दिन अरफा के दिन का रोजा रखने से, 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखने से हमारे ईमान के हिसाब से, हमारे इखलास के हिसाब से, रोजे के आदाब का ख्याल रखने के हिसाब से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई और फरमान के मुताबिक 2 साल के गुनाह माफ होते हैं। अरफा का दिन जो 9 ज़िलहिज्जा है, हर मुल्क के चांद देखने के एतबार से अरफा के दिन अल्लाह के रसूल ने रोजा रखा है। रोजा रखने पर उभारा है उन लोगों को जो हज पर नहीं गए हुए हैं। और अरफा का रोजा रखने से क्या सवाब मिलता है, क्या फायदा होता है? सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक 2 साल के गुनाह माफ होते हैं, 1 साल पीछे के और 1 साल आगे के। सुभान अल्लाह, कितना अजीम दिन है ये अरफा का दिन, और इस दिन के रोजे से कितना बड़ा फायदा, अजर और सवाब है। तो मेरी माँ और बहनों और सामईन किराम, अरफा के रोजे का एहतमाम हमारे रसूल पाक ने किया है, सहाबे किराम ने किया है, असलाफ ने किया है। चुनाचे हमें अल्लाह ताला से अजर और सवाब हासिल करने की नियत से अरफा का रोजा रखना चाहिए, और इससे 2 साल के छोटे छोटे गुनाह माफ होते हैं, 1 साल पीछे और 1 साल आगे, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर है। लेकिन ये अमल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हज पर नहीं गए। कोई आदमी सवाल कर सकता है कि हज पर जाने वाला अरफा के दिन रोजा रख सकता कि नहीं? तो इसका जवाब यह है कि हज पर जाने वाला इस साल जो हज पर जा रहा है वो अरफा के मैदान में अरफा का रोजा नहीं रख सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में लोगों के सामने खड़े होकर दिखा करके पानी पिया ताकि लोग जान लें कि अरफा के दिन हुज्जाजे कराम को रोजा नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अरफा के बाद लोग मगरिब के बाद मुजदलिफा आएंगे, रात वहां बिताएंगे। मुजदलिफा के बाद 10 ज़िलहिज्जा को लोग मिना में जाएंगे, और मिना में हज के बड़े बड़े 4 काम करने पड़ते हैं। मेहनत का काम है, जफाकशी का काम है, और रोजा रखने से हो सकता है जिस्मानी कमजोरी आ जाए, और 10 ज़िलहिज्जा जो हज अकबर का दिन है, बड़े हज का दिन है, उस दिन के हज के अरकान ना अदा कर सकें। मेरी माँ और बहनों, अरफा के दिन के रोजे की ये फजीलत है। और आप ये भी जान लीजिए कि अरफा का दिन ये हुज्जाजे किराम के लिए खास तौर पर
और दूसरे लोगों के लिए आम तौर पर अरफा का दिन एक खास तौर पर चूंकि मैदान अरफा में वकूफ का दिन है, चुनाचे ये हुज्जाज किराम के लिए एक तरह से ईद का दिन है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सुनना अबी दाऊद की रिवायत है जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही करार दिया। कहा अल्लाह के रसूल यौम अरफा, अरफा का दिन, व यौम नहर और कुर्बानी का दिन, यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा, यौम नहर 10 ज़ुल्हिज्जा, व अय्याम मिना और मिना के दिन जिसको अय्याम तशरीक कहते हैं, जिन दिनों में तीनों जमरात को बराबर कंकड़ियां मारी जाती हैं, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा, ईदुना अहलल इस्लाम, ऐ मुसलमानों हमारे लिए ईद का दिन है, एक खुशी का दिन है, अल्लाह ताला की जिक्र अस्कार और शुक्र अदा करने का दिन है। तो अरफा के दिन की फजीलतों में से एक फजीलत यह है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ईद का दिन कहा है। अरफा के दिन की फजीलत के साथ साथ, अरफा के दिन की अजमत को समझने के साथ साथ, अरफा के दिन हुज्जाज किराम के अलावा दूसरे लोगों को रोजा रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। अरफा का दिन खुसूसियत के साथ दुआ का दिन है और इसीलिए देख लीजिए मैदान अरफा में हुज्जाज किराम ज़ोहर और असर की एक साथ नमाज पढ़ने के बाद खाली दुआ में लग जाते हैं, वहाँ और कोई इबादत नहीं, जिक्र अज़कार और दुआ। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन की दुआ की अजमत बयान की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुद्दुआई दुआ यौम अरफा, सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है, क्योंकि ये रहमत और मग़फ़रत को लिए हुए ये दिन फिरता है, ये मग़फ़रत का दिन है। अरफा का दिन ये बख्शिश का दिन है। अरफा का दिन ये दुआ करने का दिन है खुसूसियत के साथ। अरफा का दिन खुसूसियत के साथ वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से मोमिनों की गर्दनों को जहन्नम की 16 जन आग से ज्यादा आजाद करता है। अरफा का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला बड़े शान के साथ, बड़ी आन बान के साथ, बहुत ही फख्र मुबाहात के साथ, और फख्र अल्लाह के लिए जायज है, आसमान पे मौजूद फरिश्तों से, सारे फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरे बंदे क्या चाहते मैंने सबको बख्श दिया। ये अरफा के दिन अल्लाह ताला जहन्नम से मोमिनों की गर्दनों को आज़ाद करता है, फरिश्तों के सामने फख्र मुबाहात के अंदाज में पेश आता है। ये दुआ का दिन है, इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुद्दुआई दुआ यौम अरफा, बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। और ये आम है, ये खास हाजियों के लिए नहीं है। आप अपने घरों में, अपने रूमों में, अगर मस्जिदें खुली हैं तो मस्जिदों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इस दिन दुआ करो, क्योंकि ये दुआ का दिन और सबसे बेहतरीन दुआ है। और इस दिन दुआ क्या पढ़नी चाहिए ये भी मैं बतला दूं। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया कि वो दुआ जिसे मैंने और मुझसे पहले सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने अरफा के दिन पढ़ी है, वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ अरफा के दिन हुज्जाज किराम को भी और गैर लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस दुआ के अंदर अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करना, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करना, अल्लाह की तौहीद बंद करना और अल्लाह ताला के साथ शिर्क और शिर्क की सारी चीजों का इनकार करना है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द
वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये वो दुआ है जिसे अरफा के दिन अल्लाह ताला के सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने कसरत से पढ़ी है। चुनाचे जहां इस दुआ की बरकत और अजमत साबित होती है, जहां ये बात भी मालूम होती है कि अरफा के दिन हमें ये दुआ कसरत से पढ़ना चाहिए, वहीं ये भी हमें बात मालूम होती है कि अरफा का दिन बहुत ही अजीम दिन है। मेरी माँ और बहनों और सामईन किराम, अरफा के दिन अल्लाह ताला लोगों की, मोमिनों की गर्दनों को जहन्नम से ज्यादा आजाद फरमाता है। चुनाचे सही मुस्लिम के एक रिवायत है, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिक अल्लाहु फीही अबदम मिन अन्नारी मिन यौम अरफा। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि अरफा के दिन से ज्यादा कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों की गर्दनों को ज्यादा जहन्नम से आजाद करता है। इसलिए जहन्नम से आजादी दिलाने वाले आमाल को खुसूसियत के साथ अरफा के दिन ज्यादा करना चाहिए। जहां अल्लाह ताला अरफा के दिन मोमिनों की गर्दनों को जहन्नम की आग से ज्यादा आजाद करता है। मेरी माँ और बहनों और सामाईन किराम, वही दिन साल के 360 दिन में या 59 दिन में अरफा का दिन ही वो दिन होता है जिस दिन अल्लाह का दुश्मन, हमारा और आपका दुश्मन शैतान सबसे ज्यादा बेइज्जत, जलील और रुस्वा होता है। उसका बहकावा उस दिन बहुत कम चल पाता है। हुज्जाजे किराम अरफा के अंदर बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम चाहते। हुज्जाजे किराम नफ्सी नफ्सी के आलम में मैदान अरफा के अंदर अरफा की अजमत और फजीलत और सवाब को हासिल करने के लिए कोई रो रहा होता है, कोई गिड़गिड़ा रहा होता है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा होता है, कोई खड़े होकर के, कोई बैठ करके, कोई पानियां बांट रहा होता है, कोई हाजियों की खिदमत कर रहा होता है, कोई रास्ते साफ कर रहा होता है। उस दिन शैतान की नाफरमानी बहुत ज्यादा लोग करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी बहुत ज्यादा करते हैं। और हुज्जाजे किराम के अलावा लोग भी अपनी मस्जिदों में, अपने घरों में रोजे की हालत में होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन कदीर का विर्द करते हैं, दुआएं करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सदकात व खैरात करते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो इसी वजह से अरफा के दिन अल्लाह ताला लोगों की गर्दनों को जहन्नम से ज्यादा आजाद करता है और उस दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा होता है। मेरी माँ और बहनों सामईन किराम, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये रिवायत मुस्नद अहमद की है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत की सनद को सही करार दिया। कहते इन्नल्लाह युबाही बिमन, इन्नल्लाह युबाही, अल्लाह ताला फखरिया अंदाज में कहता है आसमान वाली मखलूक से, यानी फरिश्तों से, ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं, हमने सबको बख्श दिया। चुनाचे अरफा का दिन ये बहुत अजीम तरीन दिन है, अफजल दिन है। चुनाचे हम मुसलमान मर्दों को और हमारी मुसलमान बेटियों और माँ और बहनों को चाहिए कि इस दिन का खुसूसियत के कदीर खुद रोजा रखें, रोजा रखने वालों को इफ्तार कराएं। याद रखें अरफा का दिन वो दिन है जिस दिन शैतान जलील होता है, जिस दिन अल्लाह की रहमत बह रही होती है, जिस दिन अल्लाह की बख्शिश आम होती है सारे लोगों के लिए। इसलिए अरफा के दिन को गनीमत समझ करके उस दिन को खुसूसियत के साथ अल्लाह की इबादत और बंदगी में हमें और आपको लगाना चाहिए। आखिरी बात, आप ये बात जानते हैं कि माह ज़िलहिज्जा का चांद निकलने के बाद से लेकर के 10 ज़िलहिज्जा तक हमें कसरत के साथ तकबीर पुकारना चाहिए। बाजारों में, रोडों में, घरों में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर मुतलक है, ये हमें हर वक्त कहना चाहिए, हर वक्त। अलबत्ता सहाबे कराम के अमल से पता चलता है कि सहाबे कराम अरफा के दिन 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर के 13 ज़िलहिज्जा के असर तक हर नमाज के बाद ये तकबीर कहते थे। हर नमाज के बाद क्या तकबीर? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा सुबहानल्लाहि व बुकरतन वासिला। तो आम तकबीर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द हमें हमेशा पुकारना चाहिए। लेकिन अरफा के दिन 9 ज़िलहिज्जा को फजर के बाद से लेकर के 13 ज़िलहिज्जा के असर तक हर फर्ज नमाज के बाद इन तकबीरात को हमें पुकारना चाहिए। अरफा के दिन के बाद वाला दिन हज अकबर का दिन है, जो 10 ज़िलहिज्जा है, जिसको यौमुन नहर कहा जाता है, जिसको कुर्बानी का दिन कहा जाता है, जिस दिन हुज्जाज कराम जमरे अकबा को कंकड़ियां मारते हैं, कुर्बानियां हज की कुर्बानियां करते हैं, अपने सरों को मुड़ाते हैं और तवाफ इफादा करने की खातिर मक्का जाकर खाने काबा का तवाफ करते हैं, सफा मरवा का सई करते हैं। ये कुर्बानी का दिन बहुत अजीम दिन है। इसको अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुल हज्जिल अकबर, बड़े हज का दिन करार दिया है, क्योंकि इस दिन हज के आमाल में से ज्यादातर बड़े बड़े आमाल किए जाते हैं। कुर्बानी के दिन मुसलमानों, हमें और आपको कुर्बानियां करनी चाहिए इखलास के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए, अल्लाह ताला की रज़ाजोई के खातिर, अल्लाह के तौहीद को बुलंद करने की खातिर, इस्लाम के परचम कुर्बानी को बुलंद करने के खातिर जान और माल की कुर्बानी और इसार करते हुए, गरीबों और मिस्कीनों और नादारों के साथ हमदर्दी करते हुए और रब का शुक्र अदा करते हुए कुर्बानियां करो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ो और अल्लाह ही के लिए कुर्बानी करो। और अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है, तुम में से जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता है, माली ताकत या जानवर उसके पास मौजूद है, इसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता, तो हमारे साथ ईदगाह में न आए। इसका ये मतलब नहीं कि वो ईद कुर्बा के न माने, ये वईद है, ये फटकार है, ये एक तरह से डांट है कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत दी है कि अल्लाह की रजा जोई के खातिर एक जानवर की कुर्बानी दो, इसके बावजूद नहीं तो क्या जरूरत है तुम्हें ईद की खुशी मनाने की। और इसी तरह अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया, जैसा कि माई आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल अकरम ने हज में कहा था, अला कुल्ले अहले बैतिन फी कुल्ले आमिन उधिया, हर घर वाले के ऊपर हर साल कुर्बानी है। ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये वो अमल है कि इस अमल क्या कोई बदल नहीं है, इस अमल की जगह पर कोई दूसरा ऐसा अमल नहीं है जिसे करके कोई कुर्बानी का अजर व सवाब। लिहाजा मेरी माँ और बहनों और मेरे सामईन कराम, अगर अल्लाह ताला ने आपको साथ दी है, आपको ताकत दी है, तो इस शिआर को जिंदा रखने के लिए, अल्लाह ताला से खुशनुदी हासिल करने के तरफ से, रब का शुक्र अदा करने के लिए, गरीबों और मिस्कीनों और मुहताजों को गोश्त खिलाने के लिए, मुसलमानों के अंदर एक जहती और हमदर्दी पैदा करने के लिए, रब की रजा के खातिर अपनी ताकत के हिसाब से कुर्बानियां करो, कुर्बानियां करो, कुर्बानियां करो। क्योंकि ये वो अमल है जिसको हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमल किया है, और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का ये मखसूस दिनों में मखसूस तरीका है। और ये कुर्बानी के दिन 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा, ये कुर्बानी के 4 दिन, ये कुर्बानी के 4 दिन, ये कुर्बानी के 4 दिन गुजर जाने के बाद, या इस कुर्बानी के
کے 4 دن سے پہلے اس طرح کی قربانیاں دے کر کوئی اس بقرعید کی قربانیوں کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور قربانیوں کے ذریعے غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جہاں ہے وہاں قربانی کرے، جو جہاں ہے وہاں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، آسانیاں نہیں ہے، تو دوسری جگہ بھی قربانیاں وکیل بنا کر کے کرانا قابل اعتماد لوگوں سے جائز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کنجوسی، بخیلی، مال کی محبت، غربت و فقر و فاقہ کا بیجا اندیشہ روڑا بن جائے قربانی کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں۔ قطعا نہیں، قربانی وہ عمل ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی شکل میں پیش کیا۔ قربانی وہ عمل ہے جسے آدم کی اولاد نے بھی پیش کیا۔ قربانی وہ عمل ہے جس کو سارے نبیوں نے پیش کیا۔ قربانی وہ عمل ہے جس کو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ادا کرتے تھے، ہر سال ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک جذبات کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ زندہ رکھے اور اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرہ۔